प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की नमस्ते। मेरी मेरी एक गवाही है कि मेरा नाम मोनू दत्ता। मेरा शादी हो गया, मैं 2 बच्चे हैं और मैं जमशेदपुर से विशाखापट्टनम आया हूँ। यहीं पर मैं एक जॉब करता हूँ और मेरा तो परमेश्वर ने मुझे इतना अद्भुत काम किया मेरे लिए, मैं उसके लिए गवाही देना चाहता हूँ। और मेरा 2023 में मेरा एक बहुत ज़्यादा बैक पेन आ गया मेरा, बहुत ज़्यादा, नाइट को सोने नहीं सकता था मैं। तो बहुत एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया मैं, बहुत डॉक्टर दिखाया, KGH भी गया, उधर गया और मैं तब को दिखाने के बाद लास्ट में मैं 7 हिल डॉक्टर को 7 हिल में गया। मैं 7 हिल में जाके उनको दिखाया तो वो बोला कि आपको कैंसर है, 4 स्टेज में कैंसर है, तो आप ज़्यादा दिन यानी ज़्यादा दिन आपका नहीं है, 4-5 मंथ है और आपको क्या करना देख लीजिए, अभी ट्रीटमेंट करना। तो मेरा पास कार्ड है, तो मैं तो ज़्यादा पैसा वाला नहीं हूँ, गरीब हूँ, तो मैं डेली काम करने वाला हूँ। और मैं वहाँ पर जाके तो मैं एक जन बताया कि जाके ओमेगा में करो। ओमेगा में मेरा कार्ड, मेरा डिप्टी वाला भी काम करता हूँ, वहाँ भी एक जन आके ओमेगा में बोला, ओमेगा में जाके ट्रीटमेंट करा। ओमेगा में गया, मैं ओमेगा में ट्रीटमेंट कराया। वो डॉक्टर भी बोला, वो डॉक्टर मुझे नहीं बोला, मेरा फैमिली को बोला कि 3-4 मंथ में ये हो जाएगा, इसका डेट वो हमको नहीं बताया। तो सर्जरी करना बेस है, क्यों सर्जरी करना है, 4-5 मंथ है। तो हम लोग का पास्टर जी है ना, चर्च का एंट्री चर्च का पास्टर जी है, हम लोग चर्च का मेंबर हूँ मैं। तो वो पास्टर जी बताया कि नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं काम करूँगा, मेरा परमेश्वर में मेरा काम करेगा, आप सर्जरी करो। सर्जरी करने के बाद सर्जरी होने के बाद मेरा 6 सर्जरी होने के बाद फिर 6 कीमो हुआ और रेडिएशन भी हुआ, 20 रेडिएशन हुआ। और बीच में मेरा हाथ में बहुत बड़ा ये हो गया रहा, कीमो करने टाइम में इंफेक्शन हो गया रहा, पूरा होल हो गया रहा, यहाँ है ना चमड़ा पूरा डेड हो गया रहा। तो ये भी बहुत डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बताया कि इसको तो यहाँ ये डेड हो गया, तो ये आपको प्लास्टिक सर्जरी करना होगा। हमेशा पानी निकलता रहा, वाटर निकलता रहा, तो मैं बहुत ये हो गया। तो पास्टर जी एक बार वचन बता रहा था, कुछ पेड़ लगाया रहा, वो पेड़ डेड हो गया रहा। तो पास्टर जी उसमें विश्वास से पानी डाला, तो पेड़ फिर से जिंदा हो गया, मरा हुआ पेड़ जिंदा हो गया। तो हम बोला वो जिंदा हो सकता, तो क्यों मेरा हाथ क्यों नहीं करेगा। ये हाथ से मैं एशिया 59 का मैं वचन पढ़ा ना, तो उसमें मुझे विश्वास आया। विश्वास आने के बाद मैं भी प्रार्थना किया, मैं ये हाथ से परमेश्वर के पास घुटना देखा, मैं जाके मैं बोला, मैं परमेश्वर को ये हाथ से जो भी पाप हुआ उसको क्षमा कर बाबा। परमेश्वर मुझे क्षमा किया, उसका मैं भी विश्वास से प्रार्थना किया यीशु मसीह, और मैं यीशु मसीह के पास में घुटना देखा, मेरा पाप को क्षमा करो, मेरे पाप को। 5 डे में मेरा ये हीलिंग हो गया। वो 1.5 ईयर तक ठीक नहीं हो रहा था ये हैंड। तो 2004 में मेरा सर्जरी हुआ। 2004 में मेरा सर्जरी होने के बाद कीमो भी 2004 में हुआ और मेडिसिन चल रहा था, लेकिन वो ये बीच में आया, तो बीच में तो मैं विश्वास से मैं प्रार्थना किया, मेरा 5 डे में हीलिंग हो गया। फिर बीच में मेडिसिन चल रहा था, फिर बीच में बहुत पेन आता रहा एवरीडे। तो मत्ती 6:33 में वो वचन उसमें तो लिखा हुआ ना, हम लोग परमेश्वर का काम करना। मेरे वाइफ भी परमेश्वर का काम करता है, और पेपर बांटना इधर ही करना होगा। चर्च में भी मैं इधर उधर छोटा मोटा जो भी काम हम लोग परमेश्वर का वचन बांटना, कॉम्प्लेट बांटना, ये सब परमेश्वर का काम करो बोलता तो कर। वो जब करने के बाद मेरे वाइफ भी फ्राइडे को हम लोग आते रहे चर्च में, और फ्राइडे को आने के बाद मंगलवार को थिएटर मीटिंग में मेरा वाइफ जाता रही।
मेरे लिए प्रार्थना करता रहा। संडे को चर्च में आना, पूरा फैमिली चर्च में आना, हर मीटिंग में जो अटेंड होना हम लोग को, हर मीटिंग को परमेश्वर हर वचन को गहराई से हम लोग सुनते रहे, विश्वास से हम लोग प्रार्थना किया। और हम लोग के बाद तो फिर पेन स्कैन कराना होगा, पेन स्कैन कराने के लिए हम लोग के पास डॉक्टर बताया रहा। तो हम लोग को उतना पैसा भी नहीं है, चर्च का मंडली है ना, हम लोग का चर्च का एंटे जो चर्च है ना उसका मेंबर हूँ मैं, तो वो हम लोग को तब मिलके हम लोग चर्च का मेंबर हेल्प किया। तो हम पेन स्कैन करवाने के बाद मेरा कैंसर था ना, 4 स्टेज का कैंसर, 4 स्टेज, डॉक्टर बोले था 4 स्टेज है, लेकिन अभी 1.5 ईयर हो गया मेरा। लास्ट ईयर ये करवाया रहा सर्जरी, तो अभी चेकअप करवाया तो मेरा कैंसर 0 हो गया, नहीं है 1% भी नहीं है, पूरा 0 हो गया मेरा। लास्ट टाइम ये करवाया रहा तो हम लोग तब हम लोग को तो जो भी है हम लोग का परमेश्वर का वचन सुन के हम लोग मतलब हम लोग इतना ही होगा, परमेश्वर ने मेरा जीवन में इतना काम किया, मेरे लिए किया, तो आप लोगों के लिए क्यों नहीं करेंगे। आप लोग कुछ भी हो, आप लोग डरिए मत, आप लोग डरने का नहीं है। आप लोग कुछ भी हो, बड़ा बड़ा हो, आप भले कितना भी तूफान आ जाए, ये आ जाए, लेकिन आपको हौसला रखना, परमेश्वर काम करेगा। हम विश्वास किया, वचन को पकड़े, हम बोला जो भी मेरे जीवन में, डॉक्टर हमको बता दिया था 4 स्टेज आपको ज़्यादा दिन नहीं है लाइफ, तो मेरा वाइफ भी एम हो गया, लेकिन हम विश्वास से प्रार्थना किया और पेन स्कैन कराने के बाद पूरा 0। हाँ, हमको परमेश्वर इतना अच्छा काम किया, परमेश्वर ने मेरा और मामूली बात नहीं है। और हम लोग हमेशा घुटना देख कर प्रार्थना करता रहा, हमेशा रो रो के प्रार्थना करता रहा, हम लोग हमेशा प्रार्थना, और चर्च का मंडली पूरा प्रार्थना करता रहा। हम लोग इतना आश्चर्य काम किया मेरे जीवन में हम लोग परमेश्वर। और कोई ये नहीं है, मैं कोई हम लोग का चर्च में कोई ऐसे नहीं है कि कोई पैसा दिया, ये दिया, ऐसे कुछ नहीं है हम लोग का कि पैसा देकर बता रहा है, ऐसे कुछ नहीं। मेरा रिपोर्ट है, मुझे ओमेगा में ट्रीटमेंट चल रहा है। रविशंकर डॉक्टर है मेरा, रविशंकर, आप लोग जाके पता कर सकते हैं ओमेगा हॉस्पिटल, और वही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो भी है परमेश्वर ने किया, विश्वास से किया, और उसी का आसरा है हम लोग फैमिली में पूरे सबको। हमेशा मेरे वाइफ भी बहुत रो के प्रार्थना में, मेरा पाचा जी पूरा चर्च का मंडली पूरा हम लोगों ने लिए प्रार्थना किया। वही मेरा, हम लोग भी पहले दूसरा ये धर्म ए में था, हम लोग पूरे ए में था, तो हम लोग कभी ये नहीं हो, दूसरे ए में था हम लोग, लेकिन हम लोग चेंज होने के बाद हम लोग परमेश्वर ने अच्छे काम किया। मेरा जो छोटा लड़का 1 ईयर का था, तभी उसको 1 ईयर में था, तभी उसको फिर मार गया रहा, बहुत पूरा ये हो गया रहा, बात नहीं कर रहा था। हम लोग सोचा क्या हुआ पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, प्रार्थना किया और तुरंत ठीक हो गया। हम लोग जीवन में फिर मार गया रहा, बात नहीं कर रहा था, हम लोग तो सांस कुछ नहीं चल रहा था, तो हम लोग डर गए। एक पास्टर माँ को फ़ोन किया, और फ़ोन से प्रार्थना किया, तुरंत ये हो गया। यीशु मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना किया, मेरा छोटा लड़का भी ठीक हो गया। और हम लोग इतना अद्भुत काम किया, हम लोग इतना बड़ा शहर में रखा, हम लोग को पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पर परमेश्वर ने हम लोग यहाँ रखा, इतना बड़ा शहर में रखा। मेरा दो लड़का है, दोनों लड़का अच्छा स्कूल में है, पढ़ रहा। आप लोग का मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, आप लोग कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों का कुछ भी ऐसे होता है, तो आप लोग परमेश्वर को जाकर में घुटने देकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप मेरा सुना, आपका भी सुनेगा, आप लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और अभी हम लोग के बीच में पास्टर जी आप लोग का बात करेगा। अभी आप हम लोग के बीच में पास्टर जी। ఓకే, ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మరి మోనుదత్తు సహోదరుడు మరి తెలుగులో ఈ సాక్ష్యాన్ని కొద్దిసేపు వివరంగా చెప్పబడుతుంది, తర్వాత బెంగాల్లో కూడా తన యొక్క సాక్ష్యం కనుక మోనుదత్తు మీరు చూడొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా అతని పెట్ స్కాన్లో జరిగిన విషయాలు అన్నీ కూడా మీకు అప్లోడ్ చేయబడతాయి. అతని పేరు మోనుదత్తు,
మరి జంషెడ్పూర్ ఆ ప్రాంతం నుంచి టాటా ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాడు. పిల్లరా మరి దగ్గర 15 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు. అతనికి ఒక భార్య, ఆ తర్వాత 2 పిల్లలు. మరి ఈ సమయంలో అతను 2023 సంవత్సరంలో మరి తెలియనటువంటి భయంకరమైనటువంటి బ్యాక్ పెయిన్ రావడం అయింది. వెనకల విపరీతమైన ఆ యొక్క నొప్పిని తట్టుకోలేక అతను ట్యాబ్లెట్లు వాడేవాడు. అలాగే డాక్టర్స్, ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్స్, కేజీహెచ్ అన్ని చోట్లకు వెళ్ళాడు. అతడు వారు పేదవారు కనుక అతనికి కార్డు ఉంది కనుక వెళ్ళి అవన్నీ చూపెట్టాడు. కానీ ఆ బ్యాక్ పెయిన్ వెళ్ళలేదు. డాక్టర్ అనిల్ అని చెప్పేసి మరి పైన హాస్పిటల్ కూడా నేను కూడా తీసుకుని వెళ్ళాను. అక్కడ కూడా అన్ని ఎక్స్రేలు తీశాడు కానీ మరి ఏమి కూడా లేదు. బ్యాక్ సైడ్ కూడా బోన్స్ అవన్నీ కూడా మరి ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు. మరి ఉన్నటువంటి ఒక రోజున మరి ఇంకా ఎక్కువ విపరీతంగా రాత్రిపూట భరించలేనటువంటి పెయిన్ రాబోతుంది. మరి వస్తున్న సమయంలో మరి భార్య అర్ధరాత్రి పూట కాలు వచ్చేది, పక్కనే మీరు చూడొచ్చు వాళ్ళ మిస్సెస్ను. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అతను తల్లడిల్లుతుకుంటూ మరి ప్రార్థనకు వచ్చేవాడు. కనుక నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నాను, ప్రార్థన చేసుకోమని ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం. అయితే మరి ఒక రోజున మరి ఆ కార్డు, హెల్త్ కార్డుతో వెళ్ళేసి మరి 7 Hills హాస్పిటల్ చేసుకుంటే అక్కడ క్యాన్సర్ అని తెలియని పిల్లరా బయాప్స్కి పంపించారు. మరి ఆ తర్వాత అది 4th స్టేజ్ క్యాన్సర్లోకి వెళ్ళిపోయింది, పోస్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. కనుక వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి మరి వెళ్ళడమైంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తగిన మరి అద్భుత రీతిగా మరి ఆ ఒమేగా హాస్పిటల్లో మరి అతని కార్డు మరి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ద్వారా మరి యాక్సెప్ట్ చేశారు. మరి ఆ డాక్టర్ చెప్పాడు, రవిశంకర్ గారు ఆయన, మరి ఇతని 4th స్టేజ్ వచ్చింది, బోన్స్లో కూడా వెళ్ళిపోయింది. మరి పాస్టర్ గారు మరి ప్రయోజనం ఉండదు, ఆపరేషన్ చేసినా కూడా అన్నాడు. అయితే సార్ మీరు చేయండి సార్, మేము దేవుని ప్రార్థన చేస్తాము, మరి దేవుడే సహాయం చేస్తాడన్నప్పుడు వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేశారు. తర్వాత రేడియేషన్స్ మరి అతని కీమోస్ అవి ఇచ్చారు. అయిపోయిన తర్వాత ఆ మీన్ వైల్లో అతని చెయ్యి భయంకరంగా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది, లోపల పసు పట్టిపోయింది, వాటర్ కారుతూ ఉండేది. కనుక అన్ని డాక్టర్లు అన్ని ట్యాబ్లెట్ వాడాడు, ట్యూబ్స్ అన్నీ కూడా, కానీ హీల్ అవ్వలేదు. అది లోపలికి రౌండ్గా గుంతలు వెళ్ళిపోయేది. కనుక డాక్టర్ మరి కేహెచ్కి వెళ్తగిన ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయాలి. కనుక లోపల టిష్యూస్ అన్ని కూడా చనిపోయాయి అతనివి. కనుక బ్లాక్ అయిపోయింది, చాలా అసహ్యంగా ఉండేది, లోపల చాలా విపరీతంగా ఉండేది. సో ఇది అవదు, సంవత్సరం దాటుతుంది, ఆ తర్వాత ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయాలన్నప్పుడు మరి నేను వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు పిల్లరా నా ఎడమ చెయ్యిని దేవుడు బాగు చేశాడు. డాక్టర్లకు అసాధ్యమని చెప్పారు. 116 రోజులు క్లావికల్ ఫ్రాక్చర్. దాని గురించి నాకు విశ్వాసం. దేవుడికి ప్రార్థన చేసుకొని నా జీవితాన్ని, నా పాత రోత జీవితాన్ని ప్రభుకు అప్పగించినప్పుడు దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యము ఆయన చేశాడు నా జీవితంలో. కనుక నా హాకీ లైఫ్ అంతా కూడా ఒలింపిక్స్ ఆడాల్సిన నా జీవితంలో ఇండియన్ జూనియర్ క్యాంప్స్తోనే ఆగిపోయింది. అయితే ప్రభులోకి వచ్చిన తర్వాత దేవుడు మరలా నన్ను నేషనల్స్ ఆడించాడు, పోర్ట్స్, ఇంటర్ పోర్ట్స్, ఆ తర్వాత సౌత్ ఏషియన్ పోర్ట్స్ శ్రీలంకలో ఆడి గోల్డ్ మెడల్ గెలిచి వచ్చాం. కనుక ఇదే సాక్ష్యాన్ని చెప్పినప్పుడు మా ఇంటిలో ఒక చెట్టు ఉంది, అది ఎండిపోయింది, నీళ్ళు వేయలేక చనిపోయింది. అయితే నేను విశ్వాసంతో నేను నీరు పోస్తున్నాను. నీరు పోస్తున్నప్పుడు ఆశ్చర్యకరంగా ఒక 2-3 నెలల తర్వాత కింద నుంచి ఆకులు రావడం మొదలుపెట్టాం. ఆ ఫోటో కూడా మీకు పెడతాం పిల్లరా. అప్పుడు నేను వాక్యంలో ఆదివారం చెప్తున్నాను. కనుక ఎండిపోయిన ఎముకలను బాగు చేసిన దేవుడు, కనుక చెట్టు ఎండిపోయింది, జీవము లేదు, కనుక విశ్వాసం ఉంచితే దేవుడు మనకెందుకు చేయడు, నాకు చేశాడని చెప్పినప్పుడు సహోదరుడు కూడా విశ్వాసం ఉంచి అతడు కూడా చేసిన తప్పులను యెషయా 59వ అధ్యాయం ప్రకారంగా మొదటి వచనంలో రక్షించడానికి నా హస్తము కొరుచు కాలేదు, అయితే మీ దోషము మీ దేవునికి మీకును అడ్డుగా వస్తున్నదని వాక్యం నేను నమ్ముతాను. కనుక నా పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాను, మీరు కూడా ఒప్పుకుంటే దేవుడు మీకు కూడా స్వస్థతను ఉచితముగా దయచేయబడును గాక అని చెప్పబడిన వాక్యాన్ని నమ్మి అతడు ప్రార్థన చేశాడు, తన తప్పులు ఒప్పుకున్నాడు. పిల్లరా 5 రోజుల్లో దేవుడు అద్భుత రీతిగా ఆయన హీల్ చేశాడు. పిల్లరా ఈరోజు ఎంత చక్కగా అయిపోయింది. దాని తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత పెట్ స్కాన్ చేయాలి, 30,000 అవుతుంది. అతడు వాళ్ళు పేదవారు. అయితే విశ్వాసంతో నేను చెప్పాను. రెండోదిగా మత్తయి 6:33, మాథ్యూ 6:33, మొదట ఆయన నీతి రాజ్యాన్ని వెతుకుడి, అప్పుడు అన్నీ కూడా దేవుడు ఇస్తాడనే సత్యాన్ని నేను నమ్మాను. దేవుని పని చేయాలి మొదటిగా. నా జీవితంలో దేవుడు కొరతలన్నీ తీర్చాడు. అదే సాక్ష్యం వింటూ వాళ్ళకి చెప్పాను. వారు కూడా మర్చిపోకోకుండా దేవుని సువార్తను అన్ని చోట్ల సిగ్గుపడుకోకుండా భార్యాభర్తలు హాస్పిటల్ అన్ని చోట్ల వాళ్ళు ప్రకటిస్తూ వచ్చారు, పంచుతూ వచ్చారు. దేవునింటికి క్రమం తప్పకోకుండా మరి హెబ్రీ గ్రంథకర్త 10వ అధ్యాయము 24 ప్రకారంగా సమాజము కూట మానొద్దని చెప్పినట్లుగా
వారు ప్రతి వారం మీటింగ్లు కూడా వచ్చారు. దేవుడు వాక్య ప్రకారం చెప్పినట్టుగా వారు చేశారు. పిల్లల పెట్ స్కాన్కు డబ్బులు లేవు, ప్రార్థన చేయగా దేవుడు ప్రజలు మరి సహాయం చేశారు. పిల్లరా రత్నశేఖర్ సారు, ఆ తర్వాత సహోదరి, ఇంకో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా సహాయం చేసే సంఘస్థులు ఆ పెట్ స్కాన్ చేసిన తర్వాత అతనికి విశ్వాసం, దేవుడు నన్ను బాగు చేస్తాడు, నాకు క్యాన్సర్ తీసివేస్తాడని. కానీ డాక్టర్ అంటాడు ఆయన ఎక్కడో చోట ఉంటుంది కనుక పెట్ స్కాన్ చేస్తే అక్కడ మేము రేడియేషన్ ఇవ్వడానికి అవుతుంది, లేకపోతే అది అలా కొనసాగుతుంది, అతడు 6 నెలల కంటే ఎక్కువగా బతకడు అని చెప్పాను వ్యక్తి. పిల్లరా పెట్ స్కాన్ చేసిన తర్వాత చూస్తగిన డాక్టర్ సిబ్బంది ఆశ్చర్యపోయారు, అందులో 0 వచ్చేసింది. 4th స్టేజ్ అసలు జరగదవి, అసాధ్యమైన కార్యాలు, రేర్ జరుగుతాయి అవి. వెంటనే అతని డేటా అంతా కూడా ఒమేగా హాస్పిటల్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళు అప్లోడ్ చేసుకున్నారు. పిల్లరా అక్కడ నేను చెప్పాను సాక్ష్యం, ఇదిగో సార్ మీరు చెప్పినట్టుగానే టాబ్లెట్స్ క్రమం తప్పకుండా వాడాడు, అలాగే దేవుని వాక్యం చెప్పినట్టుగా యేసుప్రభు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా మొదట నీతి రాజ్యాన్ని వెతికాడు కనుక ఈరోజు అతను దేవుడు బాగు చేశాడని చెప్పినప్పుడు ఆ రవిశంకర్ సార్ గారు, ఆయన అస్సలకు మాట్లాడమే కష్టం, అలాంటి వ్యక్తి జరిగిన కార్యాన్ని బట్టి లేచి వచ్చి ఫోటో తీసుకున్నాడు మాతో పాటు, ఆ పేషెంట్తో పాటు అవన్నీ అప్లోడ్ చేయబడతాయి. పిల్లరా కనుక ఇది మా వైద్య వృత్తి నేను చేశాను సార్ పాస్టర్ గారు, తర్వాత దేవుడే చేశాడు, దేవునికే మహిమ కలుగును గాక. పిల్లరా వైద్య వృత్తి చేశాడు, కానీ దేవుడు అద్భుతమైన వాడు. నా జీవితంలో కూడా అదే జరిగింది. తన జీవితంలో కూడా 4th స్టేజ్ నుంచి 0 స్టేజ్కి దేవుడు తీసుకొని వచ్చాడు. చెయ్యి కుళ్ళిపోతున్న ఆ చెయ్యి లోపల పస్ ఫామ్ అయిపోయి లోపల బోను కూడా వెళ్ళిపోతున్న పరిస్థితులలో దేవుడు తన చేతిని బాగు చేశాడు. పిల్లరా ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలా? మీరు కూడా విశ్వాసం ఉంచండి. దేవుడు ఉచితముగా, ఆయన ప్రేమ గల దేవుడు, గాడ్ విల్, ఆయన మూడ్ విత్ కంపాషన్, దేవుడు కనికరము గలవాడు. కనికరంతో నీ ప్రార్థన అంగీకరిస్తాడు దేవుడు. ఈయనకే కాదు, ఏదో డబ్బుల కోసము, ఏదో సంఘము డెవలప్ చేసుకోవడానికి కోసం, కానీ మత ప్రచారం కాదు పిల్లరా. ఇది మార్గం, ఇది పరిశుద్ధమైన మార్గం, ఇది మోక్షానికి వెళ్ళే మార్గం, ఇది సత్యమైన మార్గం. యేసుప్రభు వారే చెప్పాడు 14వ అధ్యాయం 6వ వచనం యోహాను రాసిన సువార్తలో, నేనే మార్గమును సత్యమును, కనుక మోక్షానికి వెళ్ళాలంటే నేను తప్ప వేరొక మార్గం లేదు. కనుక తన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాడు. పిల్లరా ఈ సత్యాలను మీ జీవితంలో మీరు కూడా విశ్వాసం ఉంచితే దేవుడు ఇంకా గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. కనుక ఇలాంటివి ఇంకా అప్లోడ్ అనేకమైనటువంటి మీకు చేయబడతాయి. కనుక యాంటీయోక్ చర్చ్ వైజాగ్ మరి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దేవుడు చేసిన కార్యాలు దాచిపెట్టొద్దు అని చెప్పిన మాట ప్రకారంగానే ఈ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది. ఇది మొదటిదిగా కనుక మీరు మీ కుటుంబాలు దేవుడు దీవించునుగాక. ఈ సాక్ష్యాన్ని వాళ్ళ భార్య గారు కూడా ఇది నిజమా కాదా అని ఆమె కూడా విశ్వాసంతో సిస్టర్స్ మీటింగ్కు వచ్చి పనులు చేసుకుంటూ వచ్చి దేవుని సన్నిధిలో భర్త కోసం ఏడ్చి ప్రార్థన చేసింది. కనుక మీరు కూడా అలాంటి పరిస్థితిలో ఉంటే ఈ సాక్ష్యం మీకు కూడా ఎంతో అవసరమని ప్రభు ప్రేరేపణతో కేవలం ప్రభు యొక్క మహిమార్థం మాత్రమే చెప్పబడుతున్న మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. సహోదరి కూడా తను చెప్తుంది, వినండి. प्रभु को धन्यवाद। मेरा गवाही है, मेरे पति को कैंसर हो गया था, पोस्ट स्टेज में था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बोलते 1 साल है, इसको कुछ नहीं हो सकता है। तब मैं बहुत डर गई थी। तब पास्टर जी बोला जब प्रभु को अच्छे से प्रार्थना करो बोल रहे हैं। मेरे को मालूम नहीं था कैसे प्रार्थना करना, कैसे बाइबल पढ़ना बोल के, बिल्कुल मालूम नहीं था। तो पास्टर जी बोला ऐसे करके प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, रोज़ रात को उठ के 3 बजे उठ के पति के लिए प्रार्थना करो, बोलता ज़रूर चमत्कार होगा। तो मैं बहुत विश्वास से मैं रो के 3 बजे आके मैं प्रार्थना किया, तो बहुत बड़ा प्रभु ने चमत्कार किया। और मैं पहले हिंदू था, मैं सिंदूर भी लगाती थी, स्टिकर भी लगाती थी, मेरे को मालूम नहीं था। पास्टर जी बोला ऐसा नहीं करना है बोल के, तब प्रभु ने भी मेरे से बात किया, तब मैं वो सब निकाल लिया और मैं प्रभु को विश्वास में बाइबल भी पढ़ने लगा, विश्वास में और ज़्यादा आगे भी बढ़ने लगा। और आप लोग भी चर्च में जाइए, विश्वास करिए और प्रार्थना में रहिए। संडे को चर्च में जाइए, डरिए मत, विश्वास में जाके सब कुछ बहुत बड़ा प्रभु चमत्कार करेगा। जैसे मेरे पति को
ठीक किया वैसे आप लोग को भी ठीक करेंगे। हर संडे आप लोग जो मेरा पति और मेरा जो गवाही सुन रहे हैं, आप लोग भी जाइए चर्च, विश्वास करके जाइए। वो बहुत बड़ा महान है परमेश्वर, बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। ये छोटी सी गवाही मेरा। దేవుడు దీవించును గాక। ధన్యవాదాలు ప్రియులరా। మరి రాబోయే దినాల్లో కూడా మీకు అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేయబడతాయి। ఇది రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు। ఇది కేవలం దేవుని మహిమార్థమే। ఆయన చెప్పినట్టుగా దాచిపెట్టద్దు। దేవుడు చేసిన, యెహోవా చేసిన ఉపకారములను మర్చిపోకుండా ప్రజల మధ్యలో ప్రకటించమని చెప్పాడు కనుక ఈ యొక్క ప్రక్రియ మొదటిగా ఆరంభించబడింది। ఇక అనేక సాక్ష్యాలు అప్లోడ్ అవుతాయి। త్వరలోనే బెంగాల్లో కూడా అది అప్లోడ్ చేయబడుతుంది। మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి। మరి విశ్వాసంతో ప్రార్థనకు వెళ్ళండి। ఆయన నీతి రాజ్యాన్ని వెతకండి। పవిత్రంగా పరిశుద్ధంగా ఉంటే ప్రభు ఆశ్చర్య కార్యాలు మీ జీవితంలో కూడా జరిగించును గాక। ఆమేన్। ప్రైజ్ ది లార్డ్।